Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in our second chapter trade, we learn that trade is the process of exchange of goods and services with the object of earning profit. So it is a transaction between the buyer and seller, and this trade establishes link between producers and consumers. Okay, as see here, we have classified trade into two categories mainly. The first is the internal trade and external trade. So internal trade means the trade which occurs within the boundaries of one country. That trade is called as an internal trade. And external trade means when the buyer and seller of two different countries, and if there is a transaction between these two people, then it is called as an external trade. Here you cross the boundaries of one nation. So in internal trade, again we have classified trade into wholesale trade and retail trade. Okay, and see, in the last lecture we have discussed about the meaning of wholesale trade and retail trade. Today in our lecture we are going to discuss the various services which these wholesalers are providing to manufacturer and retailers. You know, the channel of distribution means how the goods are moving from place of production to the place of consumption. Means in the channel of distribution, first comes producer. He is also called as a manufacturer. Then he sells goods to the wholesaler. Then again wholesaler resell it to the retailer, and then retailer sell it to the consumer. So this is called the channel of distribution. Means goods moves from place of production to the place of consumption. Again I am repeating the channel of distribution: manufacturer, wholesaler, retailer and consumer. This is the way of passing the goods from the place of production to the place of consumption. Okay, so again we can say that what is the wholesale trade now? This, when goods are purchased in large quantities from the manufacturer or a producer for the purpose of resale to the retailers, it is known as a wholesale trade. And the person who is engaged in wholesale trade is known as wholesaler. What he is doing? He is buying goods from the manufacturer in a large quantity to resell it to the retailers. Okay, so here the wholesaler is the buyer, and at the same time he becomes the seller because he resell the goods to the retailers. Okay, so wholesaler is the buyer as well as the seller. Now you know that these wholesaler purchases goods in a large quantity from the producer. Then he takes the risk of carrying that all the goods in his own go down. So he is a risk bearer. Then wholesaler deals with only one or two types of goods. They are not keeping the variety of goods in their shop. Okay, then he requires the large capital as compared to the retailer because his investment is very much as compared to the retailers because he purchases goods in a large quantity from the producer. Then wholesaler maintains the price stability by balancing the supply and demand factors, because according to the demand in the market he is supplying goods to the retailer. So because of his work it is possible to maintain the price stability in the market. Then he collects the information from the retailers and he giving that information to the wholesaler. Then only wholesaler collects the information from the retailers. Then he passing that information to the producer, and according to his reply producers are able to make the changes in their production process.
or sales promotion and other activities. So wholesalers sells the goods to the retailers according to the requirement, and sometimes these wholesalers are performing marketing functions for manufacturers like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising and financing. Okay, so in this way these wholesalers are helping to the manufacturer. Now in today's lecture we are going to discuss how these wholesalers are providing various services to manufacturers and retailers, because just I said wholesaler is a link between manufacturer and retailer. So these wholesalers are providing services to both manufacturers, they are also called as producers, and the retailers. First we are going to discuss about the services to manufacturer. म्हणजे पहा की ट्रेड या प्रकरणामध्ये आपण होलसेल ट्रेड म्हणजे काय ते पाहिलं आहे. होलसेल ट्रेड म्हणजे घाऊक व्यापार. जे चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे. चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर जिथे वस्तूची निर्मिती होते, म्हणजे समजा इंडस्ट्री इज अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, तिथे वस्तूची निर्मिती होते, तिथून ती वस्तू कोणापर्यंत जाते, कन्झ्युमरपर्यंत जाते. ओके, मग या मधल्या भागामध्ये म्हणजे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ते प्लेस ऑफ कन्झम्पशन, म्हणजे प्रोड्युसर ते कन्झ्युमर, तर यांच्यामध्ये कोण असतात, तर यांच्यामध्ये होलसेलर असतो आणि रिटेलर असतो. प्रोड्युसर काय करतो, वस्तूचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करतो, त्यानंतर तो परत त्याची पुनर्विक्री कोणाला करतो, तर होलसेलरला करतो, म्हणजे जो घाऊक व्यापारी आहे त्याला करतो. घाऊक व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची खरेदी या प्रोड्युसरकडनं करतो आणि त्यानंतर तोही पुन्हा ती विक्री किरकोळ व्यापाऱ्याला करतो, म्हणजेच रिटेलरला करतो. आणि रिटेलर फायनली त्या वस्तू कोणाला विकतात, तर कन्झ्युमरला विकतात. तर हे काय आहे, चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे. म्हणजे वस्तूंचं वितरण कसं होतं, वस्तू आणि सेवा. जो प्रोड्युसर असतो तो मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्मिती करत असतो आणि त्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत कशा पोचतात, तर हे जे होलसेलर आहेत आणि रिटेलर आहेत हे या साखळीमध्ये असल्यामुळे या वस्तू आपल्यापर्यंत व्यवस्थित येऊ शकतात. आणि जे इंटरनल ट्रेड आपण डिस्कस केले त्यामध्ये मुख्यत्वे हे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे होलसेल ट्रेड आणि दुसरा आहे रिटेल ट्रेड. तर होलसेल ट्रेड म्हणजे काय, तर असा व्यापार की ज्यामध्ये तो व्यापारी प्रोड्युसरकडनं लार्ज क्वांटिटीमध्ये म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंची खरेदी करत असतो आणि त्याची पुनर्विक्री हा रिटेलरला करत असतो. आणि जो व्यापारी अशा प्रकारचा व्यवहार करत असतो त्यालाच घाऊक व्यापारी असे म्हणतात. आता हे जे घाऊक व्यापारी आहेत किंवा ज्याला आपण होलसेलर म्हणतो त्यांचे वैशिष्ट्य काय काय आहेत, तर हे व्यापारी मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंची खरेदी करतात आणि ते विशेष करून एक किंवा दोन प्रकारच्याच वस्तू खरेदी करतात. म्हणजे आपण जिथे राहतो त्या ठिकाणी जे किरकोळ व्यापाऱ्यांचे दुकानं असतात ज्याला आपण जनरल स्टोअर म्हणतो, त्या दुकानात जर तुम्ही पाहिलं तर व्हरायटी ऑफ गुड्स असतात, तिथं भरपूर असतात आणि हर तऱ्हेच्या वस्तू त्यांच्या दुकानामध्ये असतात. पण जो घाऊक व्यापारी असतो, होलसेलर असतो, त्याच्या दुकानामध्ये मात्र तुम्हाला अशा प्रकारच्या विविध प्रकारच्या वस्तू मिळणार नाहीत. एक किंवा दोन प्रकारच्याच वस्तू तुम्हाला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा व्यापारी फक्त साखर खरेदी आणि विक्रीचा व्यवहार करतो, म्हणजे त्याच्या दुकानामध्ये तुम्हाला नुसतं साखरेचीच पोती दिसणार. किंवा एखादा फक्त धान्य खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतो, किंवा एखादा घाऊक व्यापारी फक्त गुळाची खरेदी विक्री करतो, मग गुळाचे घाऊक व्यापारी असा बोर्डसुद्धा तुम्हाला त्याच्या दुकानावर दिसू शकेल. तर अशा पद्धतीने हे जे घाऊक व्यापारी असतात ते एक किंवा दोन वस्तूंचाच व्यापार करतात, हर तऱ्हेच्या वस्तू त्यांच्या दुकानामध्ये नसतात. त्याचप्रमाणे या घाऊक व्यापाऱ्यांना जे भांडवल असतं तेही जास्त प्रमाणामध्ये लागतं
कारण त्यांचा व्यवहारही मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो म्हणून. आणि हे जे घाऊक व्यापारी आहेत, होलसेलर आहेत, ते बाजारामध्ये वस्तूची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करतात. याचं कारण असं आहे की ज्याप्रमाणे मागणी आहे वस्तूंची, त्याप्रमाणे हे घाऊक व्यापारी त्याचा सप्लाय रिटेलरला करत असतात. आणि ज्यावेळी सप्लाय अँड डिमांडमध्ये बॅलन्स राहतो, त्यावेळी आपोआपच त्या वस्तूंच्या किमती कशा राहतात, स्थिर राहतात. ओके, तर असे हे घाऊक व्यापारी एक प्रकारे ग्राहकांना मदतच करतात वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवून. त्यानंतर हे जे घाऊक व्यापारी आहे ते रिटेलरकडनं ग्राहकांची कसं त्यांचा रिप्लाय आहे, त्यांचा रिस्पॉन्स कसा आहे याची माहिती ते गोळा करतात. आणि ग्राहकांना वस्तू आवडली का किंवा त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत का, तर ही सगळी माहिती ते गोळा करून प्रोड्युसरला देतात, म्हणजेच मॅन्युफॅक्चररला देतात. आणि त्याप्रमाणे मग मॅन्युफॅक्चरर आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये चेंजेस वगैरे तो करू शकतो. तसेच हे जे घाऊक व्यापारी आहेत ते वेगवेगळे मार्केटिंग फंक्शनसुद्धा आपल्या प्रोड्युसरसाठी करत असतात, जसं की असेंबलिंग, वेअरहाऊसिंग, ट्रान्सपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, ॲडव्हर्टायझिंग अँड फायनान्सिंग. तर या सर्व सेवा हे घाऊक व्यापारी प्रोड्युसरला देत असतात. तर आपण जर चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर असं दिसून येतं की प्रोड्युसर किंवा मॅन्युफॅक्चरर हा वस्तूची निर्मिती करतो, परंतु त्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम हे होलसेलर आणि रिटेलर करत असतात. म्हणून या डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये यांचा रोल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डिस्ट्रीब्युशन चॅनल मी पुन्हा एकदा सांगते तुम्हाला. पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चरर असतो, तो वस्तू होलसेलरला विकतो, होलसेलर त्याच वस्तू रिटेलरला विकतो आणि रिटेलर फायनली त्या कन्झ्युमरला विकतो. म्हणजे अशाप्रमाणे प्लेस ऑफ प्रोडक्शनकडून ती वस्तू कन्झ्युमरच्या हातामध्ये जाते. आणि या साखळीमध्ये होलसेलर आणि रिटेलर हे व्यापारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात, की ज्यामुळे कन्झ्युमरला डायरेक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शनकडे जाण्याची गरज नाही. तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा की आपण दरवेळी जिथं वस्तू निर्माण केल्या जातात, म्हणजे कारखाने असतील, फॅक्टरी असेल, वर्कशॉप असेल, तर आपण रोजच्या रोज तर अशा ठिकाणी जाऊ शकत नाही ना. कारण हे जे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन आहे, म्हणजे ज्या फॅक्टरीज आहेत त्या देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. आणि समजा अशी परिस्थिती असते की होलसेलर आणि रिटेलर नाही आहेत या साखळीमध्ये, तर तुम्हीच इमॅजिन करा की आपल्याला रोजच्या लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या खरेदी करणं किती अवघड गेलं असतं. अगदी शक्य झालं नसतं की दरवेळी उठायचं आणि जिथं ती वस्तू निर्माण होते तिथं जायचं. म्हणजे केवळ हे होलसेलर आणि रिटेलर हे या डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये असल्यामुळे आपल्याला सहजपणे आपल्या डेली यूजच्या वस्तू जवळच्या दुकानामध्ये मिळतात. आणि त्यांच्यामुळे आपण एकदम रिलॅक्स राहतो की आपल्याला काही काळजी करण्याची गरज नाही, की रिटेलरचं शॉप आपल्या घराच्या जवळच आहे, जेव्हा पण आपली वस्तू संपेल तेव्हा आपण ती घेऊन येऊ शकतो. म्हणून या होलसेलर आणि रिटेलरचं महत्त्व या डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये खूप आहे. तर हे जे होलसेलर आहेत ते कोणाला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, तर पहिलं आहे मॅन्युफॅक्चररला आणि दुसरं आहे रिटेलर्स. कारण होलसेलर या दोघांच्या मध्ये काम करतात, त्यांचा कॉन्टॅक्ट मॅन्युफॅक्चररसोबतसुद्धा आहे आणि रिटेलरसोबतसुद्धा त्यांचं कम्युनिकेशन असतं. मॅन्युफॅक्चररकडनं ते मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूची खरेदी करतात आणि रिटेलरला ते त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे परत रिसेल करतात. सो these wholesalers are providing services to manufacturers and retailers. Now first we will see how these wholesalers are providing services to manufacturer. म्हणजे आता होलसेलर मॅन्युफॅक्चररला कोणकोणत्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात ते आपण पाहूया. हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे, लक्ष द्या. फर्स्ट, लार्ज पर्चेसेस. Large purchases means what? A wholesaler purchases a large quantity of goods from the manufacturer and sell it to retailers by collecting order from retailers. This is the first function or the first service which manufacturers are providing to the wholesalers are providing to the manufacturers. Okay.
आता जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत म्हणजे जे प्रोड्युसर आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूची निर्मिती करतात आणि होलसेलर या प्रोड्युसरकडनं बल्क क्वांटिटीमध्ये म्हणजे मोठ्या क्वांटिटीमध्ये वस्तूंची खरेदी करत असतात आणि त्या वस्तू परत ते रिटेलर्सला विकत असतात. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, लार्ज पर्चेसेस. नाव द सेकंड, स्टोरेज. A wholesaler has his own storage facility which he uses to fill the time gap between the production and consumption of goods. Now these wholesalers have their own godowns also or warehouses also. So what they are doing, they are purchasing goods in large quantity from the manufacturer and keeping that goods in a godowns or in a warehouses till that goods gets demand. So they can keep the goods safely in their own warehouses or the storage place. So these wholesalers are doing the storage of goods for the consumption purpose, and by this way now the producer is not worried about the sale of goods. Means see, the producers are taking the production on large scale, and this is the problem in front of the producer, how to sell the goods. So these wholesalers are purchasing goods in a large quantity and they are releasing the producer from the tension of selling of the goods. म्हणजे बघा की जे होलसेलर्स आहेत त्यांच्याकडे स्टोरेज फॅसिलिटी असते. कधी कधी त्यांच्याकडे स्वतःचे गोडाऊन्स असतात किंवा वेअरहाऊसेस असतात आणि हे जे होलसेलर्स आहेत ते लार्ज क्वांटिटीमध्ये या प्रोड्युसरकडनं गुड्स खरेदी करतात आणि जे प्रोड्युसर्स आहेत की ज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्मिती केलेली असते त्यांना आता ही चिंता करण्याची गरज नसते की बाबा आपण एवढं प्रोडक्शन केलेलं आहे तर ह्याची विक्री होणार की नाही. तर विक्री तर ही निश्चितच होते. कोणामुळे होते तर या होलसेलरमुळे होते. होलसेलर मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंची खरेदी करतात प्रोड्युसरकडनं कारण त्यांच्याकडे स्टोरेज फॅसिलिटीही उपलब्ध असते आणि जे प्रोड्युसर आहेत त्यांना सुद्धा हे टेन्शन घेण्याची गरज नाही आता की बाबा आपण एवढं मालाचं प्रोडक्शन केलेलं आहे तर त्याची विक्री होणार की नाही, कारण हे सगळे होलसेलर त्यांच्याकडनं माल खरेदी करतात. ओके, सो स्टोरेज फॅसिलिटी दे आर प्रोव्हाइडिंग. नाव द नेक्स्ट इज अ ट्रान्सपोर्टेशन. A wholesaler uses his own transportation to deliver the goods from the place of production. See, many times some producers may not be having their own transport facility. So these wholesalers are providing their own transport facility to the producer. म्हणजे बऱ्याच वेळी असे काही प्रोड्युसर असतात की ज्यांच्याकडे स्वतःचं ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीही नसते. म्हणजे जिथं तुम्ही वस्तूची निर्मिती करता त्या ठिकाणाहून मालाची वाहतूक करण्यासाठी अर्थातच तुम्हाला वेगवेगळे ट्रान्सपोर्टचे फॅसिलिटी लागते. जसं ट्रक आहे, टेम्पो आहे किंवा गुड्स कॅरियर आहेत वेगवेगळे. तर ही जी फॅसिलिटी आहे ते होलसेलर प्रोव्हाइड करतात. कोणाला? तर प्रोड्युसरला. या बाबतीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की बरेचसे असे गरीब शेतकरी आहेत की जे प्रोड्युसर आहेत ते धान्य उगवतात, धान्याची निर्मिती करतात, पण या गरीब शेतकऱ्यांकडे वाहतुकीची सोय नसते, वाहतुकीची साधनं नसतात. मग हे जे व्यापारी असतात होलसेलर व्यापारी ते काय करतात की त्यांच्याकडचे स्वतःचे ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी ते या शेतकऱ्यांना प्रोव्हाइड करतात. अगदी त्यांच्या शेतापर्यंत हे ट्रक टेम्पो पाठवून माल त्याच्यामध्ये भरून तो परत गोडाऊनमध्ये ते आणण्यासाठी मदत करतात. तर अशा प्रकारे ट्रान्सपोर्टेशनची फॅसिलिटीसुद्धा हे होलसेलर प्रोड्युसरला देतात. नाउ द नेक्स्ट इज द फायनान्शियल असिस्टन्स. ए होलसेलर is ready to pay the amount in advance to the manufacturer, which can help the manufacturer to produce goods within a short time. आता बऱ्याच वेळी हे होलसेलर जे प्रोड्युसर्स आहेत त्यांना अजून वस्तूंची प्रोडक्शन होऊन त्याची विक्री झाल्यानंतर ॲक्च्युली प्रोड्युसरला पैसे हातामध्ये मिळतात. पण बऱ्याच वेळी जर एखाद्या प्रोड्युसरला
आर्थिक प्रश्न असेल, पैशाचा प्रॉब्लेम असेल, पैसे कमी पडत असतील, तर हे होलसेलर त्यांना ॲडव्हान्समध्ये पैसे देऊन टाकतात आणि त्यांची जी काही आर्थिक अडचण आहे ती ते दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे अजून मालाची ॲक्च्युली विक्री झालेली नसेल तरीसुद्धा होलसेलर त्यांचे जे नेहमीचे प्रोड्युसर असतात, मॅन्युफॅक्चरर असतात, त्यांना इन ॲडव्हान्स पेमेंट करून टाकतात की जेणेकरून जो प्रोड्युसर आहे त्याला आपली प्रोडक्शन प्रोसेस व्यवस्थितपणे पूर्ण करता येईल. म्हणजे अशा प्रकारे फायनान्शियल एड होलसेलर मॅन्युफॅक्चररला प्रोव्हाइड करत असतात. Now the next is the fifth one, provide market information. It is very easy. Wholesaler gets updated information from the retailer and then he is passing that information to the manufacturer. So by this way, wholesaler collecting the information regarding the market condition, demand, then trend within a consumer and the likes and dislikes of consumer, their taste and fashion. All these information wholesaler collecting from the retailer and he passing that information to the manufacturer. So with the help of this information, manufacturer can make the changes in his own production process. Okay. म्हणजे सगळी जी मार्केटची इन्फॉर्मेशन आहे, जसं की ग्राहकांची आवड, त्यांनी ते कुठल्या वस्तूंना प्रेफरन्स देतात, त्यांना कोणत्या वस्तू आवडतात, त्यानंतर एखाद्या वस्तूचे वैशिष्ट्य, त्याच्याबद्दल आलेली ग्राहकांची प्रतिक्रिया, ही सगळी इन्फॉर्मेशन होलसेलर रिटेलरकडनं कलेक्ट करत असतात आणि तीच इन्फॉर्मेशन ते मॅन्युफॅक्चररला प्रोव्हाइड करतात. आणि त्याप्रमाणे प्रोड्युसरला हे शक्य होतं की तो आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये चेंजेस करू शकतो. वेगवेगळे जे वैशिष्ट्य आहेत वस्तूमध्ये तो नवीन काहीतरी इनोव्हेटिव्ह आयडिया तो सर्च करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. म्हणजे हे सगळं त्याला शक्य आहे ते फक्त कोणामुळे तर होलसेलरमुळे. ओके. Now the sixth is the risk bearing. A wholesaler takes a risk in his business by financing and storing large quantity goods. Sometimes he may bear the loss also. बघा, म्हणजे पूर्ण या डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये होलसेलर हा एक प्रकारची रिस्क घेत असतो. कोणती रिस्क घेतो तो? तर तो प्रोड्युसरकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंची खरेदी करत असतो, प्लस तो त्यांना ॲडव्हान्स पैसेसुद्धा देत असतो. म्हणजे त्या वस्तूला भविष्यामध्ये मागणी मिळेल की नाही याचा पण तो विचार करत नाही, पण तो त्यावेळी प्रोड्युसरकडनं त्या वस्तू मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करून आपल्या स्टोरेजमध्ये ठेवत असतो. म्हणजे इथे खरेदी करत असताना तो शुअर नसतो की या वस्तू विकल्या जातील की नाही, किंवा या वस्तूंच्या किमती या स्थिर राहतील की नाही हे त्यालासुद्धा माहीत नसतं. तरी पण तो त्या वस्तू प्रोड्युसरकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करतो. म्हणजे अशी एक मोठी रिस्क तो घेतो आणि प्रोड्युसरला चिंतेपासून रिलीज करतो की आपल्या वस्तूंची विक्री होणार की नाही, याच्यापासून तो त्यांना रिलीज करतो. आणि या प्रोड्यूस केलेल्या वस्तू होलसेलरने खरेदी केल्यामुळे प्रोड्युसर पुन्हा परत नवीन वस्तूंची निर्मिती करण्याच्या कामाला लागतो. म्हणजे अशा प्रकारे तो त्या प्रोड्युसरलासुद्धा मदत करत असतो, पण सगळी जबाबदारी स्वतःवरती तो घेतो. नाव द नेक्स्ट इज द मार्केट फंक्शन. ए होलसेलर कॅरीज व्हेरियस मार्केट फंक्शन्स लाईक warehousing, advertising, sales promotion, etc. on behalf of the manufacturer. So here we can say that wholesaler is carrying all these variety of market functions for the producer or the manufacturer. It includes advertising, sales promotion and warehousing, grading, labeling, etc. म्हणजे हे जे होलसेलर आहेत ते प्रोड्युसरसाठी हे सगळे फंक्शन्स ते करतात. वस्तूंची जाहिरात करतात, वस्तूंचं स्टोरेज करतात, त्यानंतर वस्तूंचं प्रमोशन करतात. ॲक्च्युली हे सगळं प्रोड्युसरने करायची कामं आहेत, पण बरेचसे होलसेलर हे या प्रोड्युसरसाठी या प्रकारची फॅसिलिटी ते प्रोव्हाइड करत असतात. म्हणजे प्रोड्युसरला याही कामातनं ते सुटका देतात.
आणि फक्त प्रोडक्शनचं जे त्यांचं मेन काम आहे त्याच्यावरती तुम्ही फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा, अशा प्रकारे ते सांगत असतात. आणि होलसेलर असल्यामुळे बऱ्याचशा प्रोड्युसरला या कामामध्ये लक्ष घालण्याची आता गरज नाही, त्यांना त्यातून सुटका मिळते, म्हणून ते जास्तीत जास्त वेळ त्यांच्या प्रोडक्शन प्रोसेसवरती देऊ शकतात. तर या सर्व सेवा, ज्याला आपण सर्व्हिसेस म्हटलेलं आहे, ते होलसेलर मॅन्युफॅक्चररसाठी देतो, प्रोव्हाइड करतो. ओके, नाव गो टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, सर्व्हिसेस टू रिटेलर्स. आता हे जे होलसेलर आहेत ते कोणत्या प्रकारच्या सेवा मॅन्युफॅक्चररला देतात ते पाहिलं आपण. आता हे होलसेलर रिटेलरशी सुद्धा कनेक्ट असतात, म्हणजेच ते रिटेलरला सुद्धा वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असतात. दीज wholesalers are providing services to retailers because wholesaler is the buyer as well as the seller. म्हणजे तो प्रोड्युसरकडनं गुड्स खरेदी करतो आणि त्याच वेळी तो वस्तू विकतो पण. कोणाला विकतो? तर रिटेलर्सला. म्हणजे त्याचा बिझनेस यांच्यावरती सुद्धा अवलंबून आहे, म्हणून तो रिटेलरला सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो. तर कोणत्या प्रोव्हाइड करतो ते आपण बघूया. The first is stock of goods. A wholesaler keeps large stock of goods. Therefore, retailers can get the goods easily when the consumer asks for the goods. So here you know that retailer is a small trader. He does not have the capital, or he cannot invest the large amount of capital in purchasing the goods. Then who is doing the stock of goods? These wholesalers. These wholesalers are keeping large stock of goods in their shops, and as per the demand of the retailers they are providing. Okay, so retailers does not require to make a large stock of goods in his business. Now the second is regular supply. A wholesaler assures regular supply of goods to the retailers. Therefore, retailers are free from storing goods. Retailers can supply goods to consumers as and when required by them. See, due to the facility of wholesaler, these retailers are able to provide the goods to the consumers, and these wholesalers are supplying goods to the retailers रेग्युलरली अकॉर्डिंग टू देअर डिमांड. म्हणजे रिटेलर्सला एवढी कॅपॅसिटी नसते की तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू खरेदी करून आपल्या शॉपमध्ये तो ठेवेल. मग हे जे होलसेलर आहेत ते त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंचा साठा असतो, म्हणून ते या वस्तू रेग्युलरली रिटेलरला सप्लाय करू शकतात. आणि रिटेलरसुद्धा रिलॅक्स राहू शकतो की त्याला माहीत असतं की आपल्याला काही जास्त प्रमाणामध्ये गुड्स खरेदी करण्याची गरज नाही आहे. का? कारण होलसेलर आहे आणि होलसेलर याचा त्याने भरपूर साठा करून ठेवलेला आहे, म्हणून रिटेलरला जास्त पैसे आपल्या बिझनेसमध्ये गुंतवायची गरज नसते, कारण त्याला माहीत असतं की आपल्याला शुअरली सप्लाय हा होणार आहे होलसेलरकडनं. तर हा रेग्युलर सप्लाय ऑफ गुड्स करण्याचं कामसुद्धा हे होलसेलर रिटेलरसाठी करतात. Now the third is risk bearing. The wholesaler takes the risk of price and market fluctuations, large stock of goods. Therefore, retailers are free from this risk. बघा, म्हणजे पूर्ण बिझनेसमधली रिस्क हे होलसेलर घेत असतात, कारण मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या कारणामुळे प्राइसेसमध्ये फ्लक्च्युएशन्स येऊ शकतात की लोकांना वस्तू काही काळानंतर आवडत नाही, त्यांची टेस्ट बदलते, फॅशन बदलते, बरोबर. त्यानंतर गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलत असते, तर असे हे वेगवेगळे फ्लक्च्युएशन्स येत असतात. पण होलसेलर हा असा व्यापारी आहे की ज्याने या कशाचीच त्याने पर्वा केलेली नसते आणि वस्तू ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोड्यूस केलेल्या असतात त्याचा त्याने जास्तीत जास्त साठा आपल्या शॉपमध्ये करून ठेवलेला असतो. म्हणजे पूर्ण या व्यवहारातली रिस्क
ही होलसेलरवरती असते. प्रोड्युसर पण सगळ्या वस्तू त्याला विकून मोकळा होतो आणि रिटेलर पण काय सगळ्याच्या सगळ्या खरेदी करत नाही, त्याला जशा जशा लागतात तशा त्या खरेदी करतो. म्हणजे जास्त वस्तूंचा साठा कोणी केलेला असतो तो होलसेलरने. म्हणजे पूर्ण त्या वस्तूंची जशी जबाबदारी या होलसेलरवरती आलेली असते. म्हणजे त्याने कशाचीच पर्वा केलेली नसते की लोकांना ती वस्तू आवडेल का, त्याला मागणी तशीच राहील का, नंतर त्याचं क्वालिटीमध्ये काही फरक पडेल का, तर ह्याची तो पर्वा न करता त्याने पूर्ण ते रिस्क स्वतःच्या खांद्यावरती घेतलेली असते. सो दे आर द रिअली रिस्क बिअरर. The next is financial support. Wholesaler provides financial support by way of credit facility, discount, etc. Such support increases the effect of working capital of the retailer. So many times these wholesalers are providing a credit facility and gives the discounts to the retailers, because you know that retailer is a small businessman and he does not have too much capital to invest in his business. So by providing the credit facility, these wholesalers are helping them to increase their working capital. Working capital म्हणजे काय, तर लूज कॅश जी त्यांना रिटेलरला त्यांचा जो बिझनेस आहे तो मॅनेज करण्यासाठी हातामध्ये जी कॅश लागते त्याला आपण वर्किंग कॅपिटल म्हणूया इथं. तर हे जे वर्किंग कॅपिटल आहे ते त्यांच्याकडे तसंच राहण्यासाठी हे होलसेलर मदत करतात. ती मदत कशी करतात, तर बऱ्याच वेळी ती उधारीची सवलत देतात, त्यानंतर डिस्काउंट ऑफर करतात. आणि अशा प्रकारे उधारीची सवलत दिल्यामुळे किंवा डिस्काउंट दिल्यामुळे रिटेलरला त्याच्या हातामधली कॅश ही एंगेज करण्याची गरज नाही पडत किंवा बिल पेमेंट लगेच करायची त्याला गरज पडत नाही. जोपर्यंत वस्तूंची विक्री होत नाही तोपर्यंत होलसेलर वाट बघतो आणि त्यानंतर तो पेमेंट घेत असतो. तर अशा प्रकारे एक फायनान्शियल सपोर्ट हे होलसेलर रिटेलरला देत असतं. नाव द फिफ्थ इज मार्केट इन्फॉर्मेशन. होलसेलर प्रोवाइड व्हरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडिशन of different products. This information is regarding new products, variations of products, their new scheme on existing product, etc. Sometimes wholesalers guide retailers about when to buy, how to buy, etc. म्हणजे पूर्ण जी मार्केट इन्फॉर्मेशन आहे ती मार्केट इन्फॉर्मेशनसुद्धा हे होलसेलर रिटेलर देत असतात. पर्टिक्युलरली न्यू प्रोडक्टच्या बाबतीमध्ये की न्यू प्रोडक्ट कसं आहे, त्याचे व्हरायटी काय काय आहेत आणि त्या न्यू प्रोडक्टवरती स्कीम कोणत्या कंपनीने दिलेल्या आहेत, प्रोड्युसरने दिलेल्या आहेत, या सगळ्याची माहिती होलसेलर रिटेलरला देत असतो. ओके. आणि कधी कधी हेही सांगतो की वस्तू कधी खरेदी केल्या पाहिजेत, त्या कशा विकल्या पाहिजेत. तर याचंही एक प्रशिक्षण हा होलसेलर रिटेलरला देतो. ओके. And the last is the sales promotion. A wholesaler does advertisement and also promotion of the goods which can help the retailer to increase the sales. तर सेल्स प्रमोशन म्हणजे काय, तर वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात विक्री होण्यासाठी घेतलेले एफर्ट्स याला आपण सेल्स प्रमोशन म्हणूया. तर बऱ्याच वेळी होलसेलरसुद्धा त्याच्या शॉप थ्रू किंवा त्याच्या बिझनेस थ्रू एखादी नवीन वस्तू मार्केटमध्ये जर एंट्री करत असेल तर त्या वस्तूंची जाहिरातसुद्धा होलसेलर हा करतो. आणि जे जे काही एफर्ट्स सेल्स प्रमोशनसाठी लागणार आहेत ते रिटेलरला तो मदत करत असतो की ते कसं करायचं आणि सेल्स कसा इन्क्रीज करायचा. तर याचंसुद्धा तो सल्ला आपल्या रिटेलरला तो देत असतो. तर अशा प्रकारे वस्तूंचं सेल्स प्रमोशनसुद्धा हे होलसेलर करत असतात. See what is the, so by this way we can say these wholesalers are playing important role in the chain of distribution, and because of this wholesaler it's possible for the manufacturer to do all the production activity, and these wholesalers are link between the manufacturer and retailer. So they are providing their services to both manufacturer also and to retailers also. So because of him only it is possible for us
to available the products in nearby shop. I think dear students, you have understood the services given by this wholesaler to both producer and the retailers. In our next lecture, we are going to discuss about the retail trade and how the retailer is providing services to wholesaler and consumers. Till then, take care, be happy and goodbye. Thank you, students.